श्रीगुरुभ्यो नमः। भूषणसारः ह्यः प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्यत्र हि विशेष्यतया इति काचन पङ्क्तिः पाठिता तत्र सः अभिप्रायः कुत्रचित् यदा पूर्वपक्षी किञ्चित् वदति तदानीं सिद्धान्ती कथं भाषते इत्युक्ते कुत्रचित् पूर्वपक्षिणः वादम् अङ्गीकृत्य वस्तुतः न अङ्गीकृत्य इव कदाचित् भाषते सिद्धान्ती। तद्वदेव प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम् इति वादः तावत् वैयाकरणानां न वस्तुतः इष्टः। सः वादः कथं ज्ञायते? ह्यः किञ्चित् सूत्रं पाठितं किल, प्रधानप्रत्ययार्थवचनम् अर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्। तेन किं ज्ञायते? वस्तुतः अयं वादः न अङ्गीकृतः, तथापि यदि अङ्गीकृतः स्यात् तदानीं तस्य वादस्य कः अर्थः स्यात् इति तादृशरीत्या एव किमुक्तं, विशेष्यतया प्रकृत्युत्तरप्रत्ययजन्य उपस्थितिः प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति हेतुः इति उक्तम्। एवम् उक्तमिति कारणादेव कौण्डभट्टेन सह न्यायः अङ्गीकृतः इति न मन्तव्यं। ज्ञायते वा इति किल अर्थः इति मीमांसकं प्रति वदति वैयाकरणः। कथमिति? प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम् इति न्यायः यदि अङ्गीकृतः स्यात् तदानीम् एवं किल अर्थः सम्पद्यते। किमिति चेत्, यदि प्रकृतेः अर्थः अस्माकं बोधे प्रकारतया उपस्थितः स्यात् तदानीं तदपेक्षया प्रत्ययस्य अर्थः अस्माकं बोधे विशेष्यतया उपस्थितः स्यात् इति एवं किल अर्थः सम्पद्यते इति मीमांसकं प्रति वदति। तर्हि सः किं वदेत्? आम् सत्यम् इति वदेत् किल। तर्हि सः किं चिन्तयेत्? वैयाकरणेन अयं न्यायः अङ्गीकृतः इति सः चिन्तयेत्। परन्तु तथा न, இது ஒத்துண்டா எப்படி இல்லையாடா ஆகும்? ஆமா அப்படின்னா இங்க ப்ராப்ளம் பாடுறான்னார் அவன். அதுக்காக இந்த ப்ராப்ளத்தை உனக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் அவர் அது சொன்னாரே தவிர தாவதா அயம் வாதः அங்கீகிருதः इति न மந்தவ்யம். அது ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். तर्हि कः क्लेशः इत्युक्ते कश्चन நேத்தே நான் அது சொன்னேன். நான் இது பட்டபாதர் சொல்லிருக்கக்கூடிய குமாரல பட்டர் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்தை எடுக்கும் பொழுது ஆக்கியாதாந்தத்தில் எடுக்கிறார். யஜேத கரோதி பச்சதி இது மாதிரியான ஆக்கியாதாந்தத்தில் அந்த வாதம். ஆனா நமக்கு பிரகிருதத்தில் இருந்தா அதை வச்சு கேட்கிறார், கிருதந்தத்துல கேட்கிறார். புரிஞ்சுதான்? என்ன அவளை பொறுத்தவரை நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. என்ன ப்ராப்ளம்னா, தாத்துவுக்கு எப்பொழுதுமே பலம் வியாபாரம் ரெண்டு அர்த்தம். तिङन्तं वा भवतु कृदन्तं वा भवतु सर्वत्र धातोः फलं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ इति अङ्गीकारात् अस्माकं भेदः न। सर्वत्र आख्यातस्य कः अर्थः? कर्ता कर्म संख्या कालः इति उक्तत्वात् कृदन्तस्थले अपि कस्यचित् कृतः कर्ता अर्थः, कस्यचित् कृतः कर्म अर्थः, कस्यचित् कृतः करणमर्थः, कस्यचित् कृतः भावः अर्थः. பாவம் அர்த்தம்னா சார் தாத்துவே பாவத்தை சொல்லிட்டு சார்னு கேட்டா அப்ப அதை அனுவாதம் பண்றோம். அந்த இடத்துல கதிஹின்றான், அங்கெல்லாம் கமனம்ன்றான். அங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் இங்க ஒரு நியாயம் அங்க ஒரு நியாயம் போதுதான் இடிக்கிறது. அதுக்காக தான் கேட்டார். சம்பந்த மாத்திர முக்தம் ஸ்ருத்யா தாத்வர்த்த பாவயோஹோ ததேகாம்ச நிவேசித்து வியாபாரா அஸ்யாக ந வித்யதேன்னு சொன்னார. அது எந்த இடத்த வச்சு சொன்னார்னா, கீழே உங்க புஸ்தகத்தில் இருக்கா தெரியல, தர்ப்பணத்தில் இருக்கு பாருங்க. संबंध मात्रमिति ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यत्र यजेत इति श्रुत्या इत्युक्ते यजेत इति किञ्चित् पदं श्रूयते. श्रुत्या तत् पदं किं बोधयति அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு அவ சொல்றா விளக்கம்.
तत्र त प्रत्ययः आख्यातं विद्यते, इक्त न अपि तु त आख्यातं विद्यते। आख्यातस्य कः अर्थः? भावयेत्। यजेत इत्युक्ते भावयेत् इति भावनार्थः। श्रुत्या आख्यातस्य कः अर्थः इत्युक्ते यागः, यज् धातुः यागः अर्थः, तत् इति आख्यातस्य भावनार्थः। भावयेत्, कथं भावयेत्? तत्र यागस्य करणत्वेन वस्तुतः ते किं वदन्ति? भावयेत् इत्युक्ते आकाङ्क्षा भावयेत्, किं भावयेत् इति। तदानीं स्वर्गस्य सर्वान् प्रति अविशेषात् इत्युक्ते इष्टत्वात्, सर्वेषामपि स्वर्गः इष्टः भवेत्, मम न इष्टः इति कश्चन न वदेत्। अतः किं भावयेत् इत्युक्ते स्वर्गं भावयेत्। किं भावयेत् इति काचन आकाङ्क्षा, आकाङ्क्षा पूर्णाय स्वर्गं भावयेत्। तदनन्तरं केन भावयेत् इति करणाकाङ्क्षा। तदानीं यजेत इत्यत्र समानं पदं, ता प्रत्ययस्य कः आख्यातस्य कः अर्थः? भावयेदर्थः। इदानीं का आकाङ्क्षा जाता? केन भावयेत् इति करणाकाङ्क्षा जाता। करणाकाङ्क्षा पूर्णाय किञ्चित् पदं प्रयुक्तं स्यात् प्रयोक्त्रा। किं पदं प्रयुक्तं? यजेत इति सः प्रयुक्तवान्, ज्योतिष्टोमेन यजेत इति। तर्हि ता इति आख्यातादेव भावयेत् इति उपस्थितिः जाता। तर्हि केन भावयेत् इति करणाकाङ्क्षायां அந்த பாவனையை நமக்கு உண்டு பண்ண பாவன உபஸ்தாபகம் யத் ஆख्यातं तत् यस्मिन् पदे विद्यते तस्मिन्नेव पदे किं विद्यते? यज् इति धातुः विद्यते। तेन यज् इति धातुना कीदृशः अर्थः उपस्थितः? यागः इति एवञ्च यागरूपः सः पदार्थः करणत्वेन अन्वेति, यागेन भावयेत् इति। तदानीं कश्चन प्रश्नः, यागेन भावयेत् इत्युक्ते भावनायां यागस्य करणत्वेन अन्वयः किल? तर्हि यागः करणम् इति बोधकं किञ्चित् पदं तत्र विद्यते वा? कश्चन शब्दः तत्र विद्यते वा? यजेत इति विद्यते। यज् धातुः किं प्रतिपादयति? यागः इति कञ्चिदर्थं प्रतिपादयति। सः यागः करणत्वेन विद्यते इति प्रतिपादयितुं यज् धातुः शक्नोति वा? करणत्वं बोधयितुं कस्य सामर्थ्यं विद्यते? ताभ्यां भिस् इति एतेषामेव करणत्वबोधने सामर्थ्यं विद्यते। अथवा करणम् इति किञ्चित् पदं, तस्य पदस्य कीदृशं सामर्थ्यं विद्यते? करणत्वबोधनसामर्थ्यं विद्यते। अथवा साधकतमम् इति पदं स्यात्, अस्य करणत्वबोधकसामर्थ्यं स्यात्। यजेत इत्यत्र यज् इति केवलः धातुः विद्यते, तस्य यागः एव अर्थः। तर्हि त्वया तव तावत् कथं बोधः भवति इति पृष्टे किम् उक्तवान्? यागेन भावयेत् इति। तर्हि यागनिष्ठकरणत्वबोधनाय कः शब्दः तत्र विद्यते इति प्रश्नः। तदानीं कुमारिलः वदति, तत्र यज् धात्वर्थः यागः आख्यातार्थे भावे, आख्यातार्थे भावनायां करणत्वेन अन्वेति इति मम उक्तं किल? वस्तुतः करणत्वेन अन्वेति इति बोधनाय कश्चन शब्दः तत्र नास्ति। तर्हि कथम् अन्वेति इत्युक्ते सामान्यतया अन्वेति। यज्धात्वर्थः यागः भावनायां करणत्वेन न अन्वेति, अपि तु सामान्यतया अन्वेति। புரிஞ்சுதா? எப்படிப்பா? உண்டானு உண்டு, அது உண்டு, அது உண்டு, லோகத்தில் உண்டு. ஒரு கிரியையில் பல காரகங்கள் முதல்ல சாமானிய, பல பதார்த்தங்கள் முதல்ல சாமான்யமாக அன்வயிக்கும். எப்படி அன்வயிக்கும்? சாமான்யமாக அன்வயிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு என்ன தெரியுமா நிச்சயம் வரும்? காரகத்துவ நிச்சயம் வரும். காரகத்துவ நிச்சயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும்? காரக விசேஷ நிச்சயம் அதுக்கப்புறம் வரும். அதான் கிரமம். காரியம் நடக்கிறதா, சமையல் நடக்கிறதா, ஆபரேஷன் நடக்கிறது வச்சுக்கோ. ஒரு ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல ஆபரேஷன் நடக்கிறது, ஆபரேஷன் ஒரு கிரியை நடக்கிறது. ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம்,
பார்த்த உடனேவே என்ன அப்படியே ஒரு பார்வை பார்க்குறான், என்ன நீ கேமராவில் பார்க்குறான், என்ன நடக்கிறது ஆப்ரேஷன்ல, அங்கே கத்தி இருக்கு, கபடா இருக்கு, கபடா இல்லை கபடா துணி இருக்கு, ஆச்சா கத்தி இருக்கு, நர்ஸ் இருக்கா, டாக்டர் இருக்கா, பேஷண்ட் இருக்கா, மெடிசின்ஸ் இருக்கு, ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் இருக்கு. ஏவச்சா தயா கிரியையா ஏதேஷாம் சர்வேஷாமपि सम्बन्धः विद्यते किल. प्रथमं यदा वयं पश्यामः अथवा कश्चन शिशुः पश्यति तदानीं सः किं निश्चिनोति, अनया क्रियया एतेषां सर्वेषामपि सम्बन्धः विद्यते. யாரா ஆபரேஷன் பண்ணான்னு கேட்குறான். நான் பண்ணலன்னு நர்ஸு சொல்றான். குழந்தை சொல்றது இல்லை நான் பார்த்தேன் இவன் அங்கே இருந்தான்றான். அப்ப குழந்தை என்ன பண்றது, அந்த கிரியையா சக தஸ்யாக சம்பந்தः வித்யதே இது சமயக் ஜானாதி. பிரஷ்னः कीदृशः कर्ता कः इति, कर्तृत्वं नाम किम् इति शिशुः न जानाति, परन्तु क्रियया सह तस्याः सम्बन्धः विद्यते इति जानाति. एवञ्च किं वदति सः शिशुः, நான் பார்த்தேன் அவன் அங்க இருந்தான்றான். அவ இருந்தா சரிடா, பண்ணது அவளான்னா. அப்பதான் குழந்தைக்கு ஓஹோஹோ ஒரு கிரியோட சம்பந்தப்படுறதுன்றது வேற, சம்பந்த விசேஷம்ன்றது வேறன்னு தெரியுது. புரியுதா? அப்ப கர்த்தத்வேன ஒரு கிரியையில சம்பந்தப்படுறது இல்லையா, சகாயகத்வேன சம்பந்தப்படுறது, கரணத்வேன சம்பந்தப்படுறது, கர்மத்வேன சம்பந்தப்படுறது, இப்பெல்லாம் வித்தியாசம் இருக்குன்னு கொஞ்சம் நாளாக நாளாக தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த உதாரணத்துல திருஷ்டாந்தத்துல நீ என்ன தெரிஞ்சுட்ட அப்படின்னா, ஒரு கிரியையோடு கூட சர்வேஷாம் அப்படி பகூனாம் பதார்த்தானாம் பிரதமம் சாமானிய சம்பந்தः सम्बन्धः तावत् सामान्य सम्बन्धः इति प्रथमं विशेष सम्बन्धः इति द्वितीयः एवं रीत्या न सम्बन्धः इत्युक्ते एव विशेष सम्बन्धः एव तत्र भवति. ज्ञानं तावत् अस्माकं प्रथमं सामान्य सम्बन्धज्ञानं, सामान्य सम्बन्धज्ञाने जाते कीदृश निश्चयः भवति, अस्यां क्रियायाम् एतेषां सर्वेषामपि कारकत्वं विद्यते. किं विद्यते? क्रियानिर्वर्तकत्वं. यदि एषा स्त्री न स्यात् तदानीम् ऑपरेशन् इति इयं क्रिया न संभवेत्. ஏன்னா அவதான் எடுத்து கொடுத்துருக்கா. यदि अयं व्याधि पीडितः अत्र न स्यात् तदानीम् ऑपरेशन् इति काचन क्रिया न प्रचलेत्. अप एवञ्च तस्य व्याधितस्य कर्मत्वेन अन्वयः, चिकित्सकस्य कर्तृत्वेन अन्वयः. वस्तुतः सामान्य सम्बन्धம் எல்லாரும் தொட்டு ஒரு தடவை போட்டோ எடுத்துட்டு அப்புறம் விசேஷ சம்பந்தம் மாற மாட்டாடா. சம்பந்தः इत्युक्ते एव विशेष सम्बन्धः एव. परन्तु நாம புரிஞ்சிக்கும் பொழுது பிரதமம் சாமானிய சம்பந்தம், சாமானிய சம்பந்தத்தை வச்சு கர்த்தத்துவ நிச்சயம் காரகத்துவத்தை நிச்சயம் பண்ணோம். காரகத்துவம்னாலே என்ன, கிரியையோடு கூட பாக்கி பதார்த்தங்கள் இருக்கக்கூடிய சம்பந்த சாமானியம் இருக்கு பாரு. சம்பந்த வர்ற என்னைக்குமே விசேஷ தர்மம் சாமானிய தர்மம் இல்லாம இருக்காது. அது லோகத்தினுடைய நியதி. அது நுற்று பண்ணிக்க முதல்ல. சாமானியம் வினா ந விசேஷா. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சாமானியம் வினா. அந்த இடத்துல நிம்பத்துவம் இருக்கு, ஆனா விருட்சத்துவம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? நிம்ப விருட்சத்துல நிம்பத்துவம் இருக்கு, விருட்சத்துவம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமாடா? முடியாது. ஆனா வாங்கிக்கும் பொழுது நீ உனக்கு ஒரு வேலை ஞானத்துல வேணா புரிஞ்சிக்கும் பொழுது ஞானத்துல தான் இந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோ. அங்க விசேஷ தர்மம் இருக்கும்போது சாமானிய தர்மம் இருந்தே தீரும். சாமானியம் வினா ந விசேஷா. குத்ர வஸ்துஸ்திதியில அது ஞானத்துல வரும் பொழுது விசேஷம் வினா சாமானிய ஞானம் பவதி. என்னடா மரம்னு புரிஞ்சினே தவிர வேப்ப மரம்னு தெரியலன்றான். வருமா வராதரா? அப்ப தாதிருஷ ஸ்தலே சாமானிய ஞானத்துலதான் சாமானிய ஞானம் இருக்கும், விசேஷ ஞானம் இல்லாம இருக்கும்ன்றது. ஆனா அங்க கூட ஞானத்துல விசேஷ ஞானம் இருக்கும் பொழுது சாமானிய ஞானம் இல்லாம இருக்காது. சிவகுஹன்னு தெரிஞ்சுட்டா மனுஷன் நான் தெரிஞ்சுக்கலன்னு சொல்ல முடியுமாடா? முடியுமாடா? அது வாஸ்தவமாடா? அது வராது. ஏதோ ஒரு சாமானிய தர்மம் எனக்கேனாப்பி ரூபேன சாமானிய தர்ம ஜானம் சியாத் இல்லையா? மனித குரங்கு என்ன பேரு? சிம்பன்சி. சிம்பன்சின்னு எனக்கு தெரியும், ஆனா அது குரங்கு ஜாதின்னு தெரியாதுன்றான். அங்க சாமானிய ஞானம் இல்ல, விசேஷ ஞானம் இருக்கு. ஆனா சிம்பன்சின்னு தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அது ஒரு ஜந்துன்னு ஞானம் இருக்கு இல்லையா?
ஏதோ ஒரு சாமானிய ஞானம் இல்லாம விசேஷ ஞானம் இருக்குமாடா? அப்ப ஜந்து விசேஷகான்னு வரும். வானர விசேஷகான்னு ஞானம் வராம இருக்கலாமே தவிர ஜந்து விசேஷா ஜங்கம விசேஷான்ற ஞானம் அதுக்கு. அப்ப ஜங்கமத்துல சாமானிய ஞானம் விஷயம் இருக்கும்டா, புரிஞ்சுதா? ஆனா விசேஷ ஞானம் இல்லாம சாமானிய ஞானம் இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு ஜந்துன்னு தெரிஞ்சுட்டா, ஆனா அதுக்கு என்ன பேர் சொன்ன? சிம்பன்சின்னு தெரிஞ்சுக்கலான்றான். அதுவும் இருக்கலாம், புரிஞ்சா? இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிறது தாண்டா அதெல்லாம். அதான சாஸ்திரக்காரர் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கா. நாம அது தள்ளி தள்ளி வந்துட்டோம். அதோட கொஞ்சம் சேர்த்து சேர்த்து பார்த்தா ஓஹோ இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யம் வரலாம்னு நினைக்கிறேன். நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியல. எப்படி நினைக்கிற? நீ எப்படி நினைக்கிற? அப்படிதான் நினைக்கிறியா? நீயும் ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டு பேரும் நினைக்கிறோன்ற. तर्हि किमर्थमेतत् सर्वमुक्तम् इत्युक्ते सामान्यसम्बन्धः विद्यते. सामान्यसम्बन्धः तत्र ज्ञायते. यजेत इत्युक्ते आख्यातार्थभावनायां यजितात्वर्थयागस्य करणत्वेन अन्वयः इति उक्ते एव त्वया कीदृशः प्रश्नः क्रियते? किं पृच्छसि त्वं? तत्र करणत्वबोधकं पदं किम् इति पृच्छसि. अहं वदामि यजिदात्वर्थयागस्य भावनायां धात्वर्थ आख्यातार्थभावनायां सामान्यसम्बन्धः सामान्यतया सम्बन्धः विद्यते. एवं च इति सः वदति. எந்த விஷயத்துல? யஜேதான்ற இடத்துல. புரிஞ்சுதா? அங்க ரைட்டு, அங்க நீ சொன்னது ரைட். ஏன்னா என்னைக்குமே ஒரு காரகம் ஒரு கிரியையோடு கூட சாமான்யமா சம்பந்தப்படுறதும் விசேஷ ரூபேன சம்பந்தப்படுறதும் ரெண்டும் ரைட். நாமெல்லாம் புத்தியில தாண்டா பிரிச்சுக்க முடியும். வஸ்துதா யதார்த்தமா பார்த்தா அந்த பதார்த்தம் முதல்ல சாமானிய ரூபமான சம்பந்தப்பட்டுட்டு அப்புறம் விசேஷ ரூபமான சம்பந்தப்படுறதுன்றது கிடையாது. அது சம்பந்தப்படும் பொழுதே சாமானியம் விசேஷம் ரெண்டும் தான் இருக்கும். அது இதுதான் நாம தான் பிரிச்சு புத்தியில பண்ணலாமே தவிர அது அங்க வராது. கர்த்திருத்வேன குறியில சம்பந்தப்பட்டதுக்கு அப்புறம்டா நீ சொல்லும் பொழுது புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? என்ன நீ சொல்லும் பொழுது வேணா முதல்ல கிரியோட கூட சம்பந்தம் ஏன் இதெல்லாம் சொன்னார் அப்படின்னா காரகேன்னு முதல்ல ஆரம்பிச்சார் பாணினி. உனக்கு என்ன கர்த்தூர விஷயத்தம் காரக பிரகரணம் படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சது இல்ல. கர்த்துஹு கிரியையா ஆப்தும் இஷ்டதமம் காரகம் கர்ம சம்ஞம் சியாத்துன்னார். முதல்ல அது என்னவா இருக்கணும்? காரகமா இருக்கணும். காரகமா இருந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த காரகம் கர்த்துஹு கிரியா ஆப்தும் இஷ்டதமமா இருக்கிற பட்சத்துல அதுக்கு என்ன வரும்? கர்மான சம்ஞம் வரும். அதே காரகமா இருந்து ஈப்சிதமத்துவம் இல்லாம சாதகத்தமத்துவம் இருந்தா அதே காரகத்துக்கு என்ன வந்துடும்? அதே காரகமா இருந்து அதுக்கு அதிகரணத்துவம் ஆதாரத்துவம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன சம்ஞா வந்துடும்? அதிகரணத்துவம் வந்து. புரிஞ்சுதா? இப்ப காரகத்துவம்ன்றது அது இங்க இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான ஒரு இது. புரிஞ்சுதா? எங்கோ வந்துட்டேன், பரவாயில்ல தெரியணுன்றதுக்காக சொன்னேன். ஏவஞ்சா யஜிதாத்வர்த்த அதுக்கு சாமான்யமா சம்பந்தம்ன்றான். ரைட்டுப்பா, இங்க ஒத்துக்கிறேன், நான் அது தப்பு சொல்ல. இதே மாதிரி பச்சத்தியில சொல்ல போற அதுதானே. பச்சத்தி விட்டுரு, பச்சத்தியில அவளுக்கு வரல. ஆமா அங்கேயும் வருமே. இப்ப பச்சேத்துன்றான், பாவயேது கிம் பாவயேதுன்னா இஷ்டம் பாவயேத்துன்றான் இல்லையா? விக்லத்தின்றது அர்த்தம் சொல்றான். கேன பாவயேத் அப்படின்னா பாக்கேன பாவயேத்துன்றான். அப்ப பச்சிதாத்வர்த்தமாகிய பாக்கம் இருக்கு பாரு, அங்க என்னவா அன்வைக்கிறது? கரணமா அன்வைக்கிறது. பரவாயில்ல, கரணமா அன்வைக்காது. கரணமா அன்வைக்கிறது அங்க என்ன இருக்கணும்? அதுக்கான போதக பதம் இருக்கணும். உனக்கு ஒரு அர்த்த பிரதீதி வரணும், அதுக்கான சப்தம் சொன்னாதான்டா அவனுக்கு பேசிக்கான விஷயம்டா. சப்தத்தை சொல்லாம உனக்கு புரியணும்னா நீ என்ன அடிக்க மாட்டியா? ஒழுங்கா சொல்லி தொல்லன்னு சொல்ல மாட்டியா? நடக்கிறதுனால நம்ம வாழ்க்கையில ஒழுங்கா சொல்லாது அப்படின்றோம், கோபம் வருது நமக்கு. அந்த அர்த்தம் உனக்கு இஷ்டம், ஆனா நமக்கு அந்த போதம் வரலாம்னா திருப்பி அந்த சப்தத்தை நீ சொல்லலான்னு சொல்றோம். அதான அதேதான் இங்கேயும் கேட்கிறாரு. அங்க பாக்கமானது பச்சிதாத்வர்த்த பாக்கமானது கரணமா அன்வயிக்கிறனா ஒண்ணுமே இல்லையன்னார். அப்ப என்ன பதில் சொல்ல போறார் அவரு? சாமான்யமா பச்சிதாத்வர்த்த பாக்கமானது ஆக்கியாதார்த்த பாவனையில எப்படி அன்வயிக்கும்? சாமான்யமா சம்பந்த சாமான்யம் தான் இருக்குன்னார். ஓகேவா? போதம் எப்படின்னா
பாக சம்பந்தி பாவனா. சம்பந்த சாமானியம் எப்படி தெரியுமா வரும்? அப்படி ஒரு தடவை என்ன சொல்லி காமிக்கிறேன் உனக்கு. அது மாதிரி ஒரு சப்தம் கிடையாது. அது மாதிரி ஏன்னா அது மாதிரியான தனியா சொல்ற மாதிரியான பிரயோகம் கிடையாது. ஏன்னா நாம சொல்லும்போது தேவதத்தா தண்டுலம் பச்சதி அப்படிதான் சொல்லுவோம் தவிர தேவதத்தா தண்டுல தர்வி பச்சத்தின்னு சொல்லுவோமா? லோக பிரயோகம் கிடையாது. ஒருவேளை இருந்ததுன்னா, அதாவது சம்பந்த விசேஷத்தை சொல்றதுக்கான பிரத்யங்கள்லாம் இல்லாம ஒருத்தன் பிரயோகம் பண்ணா எப்படி தெரியுமா போதம் வரும்? சொல்லிப்பார். தப்பு. அது மாதிரி யாரும் பிரயோகம் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அது தப்பு. ஏன் அப்படின்னா அபதம் ந பிரயுஞ்சீதா, அப்பதம் பதம் நாமக்கிம் சுத்திகந்தம் பதம். அப்ப ஏதோ ஒரு சுப்பிரத்தியத்தை போட்டாகணும் நீ. சரியா? தப்பு இருந்தாலும் நீ கேட்டதுக்காக நான் இப்ப சொல்றேன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துப்பா. தேவதத்த 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 தண்டுல நான் தனித்தனியா வேணா சொல்லிக்கோ. தேவதத்த சம்பத்த பாவனா, தண்டுல சம்பத்த பாவனா, தர்வி சம்பத்த பாவனா, மகானச சம்பத்த பாவனா முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப அந்த பாவனையில வியாபாரத்துல தேவதத்த சம்பத்த வியாபார, தர்வி சம்பத்த வியாபார, தண்டுல சம்பத்த வியாபார, மகானச சம்பத்த வியாபார, சாத்திர சம்பத்த வியாபார. ஆனா அந்த பாவனையில சாத்திரால் கேனரூபேன சம்பந்தப்பட்டிருக்கா. மகாரசம் எப்படி மகாரசத்தை சமைக்கிறானா அரிசி தண்டுலத்தை சமைக்கிறானான்றது தெரியாது. அதான் நான் குழந்தை பாக்குற மாதிரி சொன்னா, குழந்தை இப்படி பாக்குறது, ஓ அந்த ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல எத்தனை பேருக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு மட்டும்தான் அது தெரிஞ்சுக்கிறது. அது யாராருக்கு என்னென்ன ரூபேன சம்பந்தம்ன்றது தெரியாது. நமக்கு கூட தப்பு பண்ணுவோம். இல்ல அவன் இருந்தா ஆனா என்ன பண்ணான்றது எனக்கு தெரியலன்ற. நீ சில இடங்கள்ல திருடு போகும்போது அவனும் இருந்தா சார், அவனு இருந்தா அப்ப அவனா திருடுறான். இல்ல அவன் திருடுனா நான் சொல்ல வரல, நடக்கிற இடத்துல அவன் என்ன சம்பந்தம்? அது சாமானிய சம்பந்தம். அது அதனால்தான் நீ அடுத்த விசேஷத்தை கேட்கும்போது தெரியலன்ற. தர்ஹி சயேவ சோரஹாக்கியம்னா அது எனக்கு தெரியாது சார். அப்ப அந்த அம்சம் நமக்குள்ள நம்ம மனசுக்கு ஏகப்பட்ட சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணி நமக்கு ஒரு பெரிய இது கொடுத்துருக்காரு நம்ம புத்தியில. அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கும் தனித்தனியா நீ பணம் கொடுத்து வாங்கணும்ன்றா உள்ளே ஏகப்பட்டது அதே கொடுத்துருக்காரு. தானா சாமானிய அம்சம் விசேஷாம்சம் எல்லாம் பிரிச்சு பிடிக்கிற சாமர்த்தியம் சுவாமி நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. பாரு. இல்லட்டா இதுக்கு நீ சிஸ்டமா இருந்தா தனி சாஃப்ட்வேர் பண்ணணும்னு சொல்றியா இல்லையா? இது மாதிரி கிளாசிபிகேஷனுக்கு தனி சாஃப்ட்வேர் வேணும் சார். எவ்வளவு சார் ஆகும்? 2000 ரூபா 3000 ரூபா ஆகும் சார்ன்ற. என்ன சாமர்த்தியம் நமக்கு! குழந்தை முதல் கொண்டு தானா புரிஞ்சுக்கிறது. என்னடா சொல்ற? இல்லைன்றியா? ரொம்ப முறைச்சு பாக்குறிய? சரிப்பா, இங்க ரைட்டுப்பா, ரைட் ஒத்துக்கிறேன் நான். பச்சத்தில ஓகே. பக்வவான் எடுத்துக்கோ. அப்ப உன் பிரகாரம் பக்வவானுக்கு பச்சுக்கு பாக்கஹா அர்த்தமா? தவுது பிரத்திக்கு ரெண்டு பேரும் கர்த்தா தான் அர்த்தம் ஒத்துவாங்கணும். நீங்க உனக்கும் கர்த்தா தான் எனக்கும் அர்த்தம். அப்ப பாக்க கர்த்தான் போது பாக்கம் கரோதி தானே அர்த்தம். அப்ப பாக்க கர்த்தானா கர்த்தானும் போது அங்க ஒரு வியாபாரம் இருக்கு. வியாபாரத்துல இந்த பாக்கம் என்னவான் வைக்கும்? கர்மகாரகமான் வைக்கும். பச்தாத்வர்த்த பாக்கம் கர்மகாரகமா இருக்கு. தவுது பிரத்தியத்துடைய அர்த்தம் கர்த்தாவா இருக்கு. கர்த்தாவுங்கிற நமக்கு சாட்சாத் எப்படி பான்மை வரும்னா புரிஞ்சுதா? இங்க எஜயத்துல சொன்னது ரைட்டு. பக்வவான்ல எப்படி நீ? ஏன்னா காரகங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எங்க அன்வயம்? கிரியையிலதான் அன்வயம், பரஸ்பரம் அன்வயம் கிடையாது. அதனாலதானே நீ அருணாதிகரன் ஒரு அதிகரணமே போட்ட. உன் அருணாதிகரணத்துல அதுதான் நீ நிரூபணம் பண்ணிருக்க. அருணையா பிங்காட்ச ஏகஹாயன்யான்னும் பொழுது அருணையா கிரீணாதி. இன்னும் கேட்டா என்ன கொடுமைன்னா எல்லாமே கரணம் தான். எல்லாமே கரணம். அருணையா பிங்காட்சியா. அப்ப ஒரே எல்லாமே கரணமா இருந்தாலும் கூட அதுல இருக்கக்கூடிய விசேஷணங்களுக்கெல்லாம் கூட கிரியோட கூட சாட்சாத் அன்வயம்னு சொன்னியா. அப்ப கரண விசேஷணங்களுக்கே சாட்சாத் அன்வயம் கிரியையிலன்னு சொன்னா வேற காரகத்துக்கு சுதராம் சாட்சாத் தான் அன்வயம் வரும். பரஸ்பரம் அன்வயம் வர சான்ஸே இல்லையா? இவாளாது இங்க பாரு, இவாளாது கிரியையில அன்வயிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுது? இங்க அன்வயிக்கிற ஆருண்யமானது கிரயணக்கிரியில அன்வயிச்சுட்டு ஆருண்யம் எதை அபேட்சிக்கிறது? பரிச்சேத்தியத்தை அபேட்சிக்கிறது. அங்க என்ன எடுத்து ஏகஹாயன்யான் போது உனக்கு பரிச்சேதகம். பரிச்சேதகம் எதா? இது பரிச்சேதகம். பரிச்சேத்தியமா எது இருக்கு? கோ இருக்கு. ஏவஞ்சா பரிச்சேத்திய ஆகாங்காயாம்
பரிச்சேதகமான ஆருண்யம் என்ன பண்றது? கோல அன்வயிக்கிறதுன்றா. பின்னாடி பார்ஷ்டிக அன்வயம் வருது. அவைகளுக்கெல்லாம் சுதராம் அன்வயமே கிடையாது. சாட்சாத் கர்த்தாவுக்கும் கர்மாவுக்கும் கரணத்துக்கும் கிரியையில அன்வயம். இப்ப நேற்று சொன்னேன், உங்களுக்கு எனக்கு என்ன சார் சம்பந்தம் இல்லையா? ஏதோ பாடம் சொல்லி தரீங்க, அந்த பாடன கிரியா துவாரா தான் சம்பந்தமே தவிர வேற விதத்துல சம்பந்தம். அப்ப அங்க இப்படி சொல்றோம்னா, பக்வமான பொழுது வசுதாத்வர்த்தமாகிய கர்மகாரகமும் கர்மீபூதமான பாகத்துக்கும் கர்த்தாவுக்கும் பரஸ்பரான்வயம் வியாபாரமே இல்லையா? பரஸ்பரான்வயம் எப்படி வரும்னு கேட்டான். அதனால நீ என்ன பண்ணும்? வியாபாரத்தை அர்த்தமாக ஒத்துக்கணும். இது நேத்தி விஷயம்டா. அது திருப்பி ஒரு தடவை சொன்னேன். நான் ஏதோ விட்டா மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு. அருணாதிகரணோக்த ரீத்தியான்றதுக்கு அதுதான் அர்த்தம். சரியா? பக்ஷமான அஸ்மத் ரீத்தியாச்ச அன்வய அசம்பவா. எந்த இடத்துல? அது பக்வான்ற இடத்துல வச்சுக்கணும். அது இதுல வச்சுக்கூடாது. எங்க? பச்சசியோ எஜேதாவெல்லாம் அதை வச்சுக்கூடாது. அது எல்லாம் நடத்திட்டேன் இல்லையா? பாக்கி எல்லாம் அடுத்தது பண்ணணுமா? ததாகமேஹி இது நியாயः விவரணம் ச அதிவ்யாப்தம் இத்யாஹ கிம் கிருதம் பக்வம் இதி. கிருஞா விவரணம் பிரதீதிஷ்ச பக்வம் இத்யத்ராபி இதி தத்ராபி பாவனா வாச்யா ஸ்யாத் இதி பாவः. இப்ப கிருஞா கிம் கிருதம் இது பிருச்சதி. தத்ர உத்தரம் கிம்? பக்வம்ன்றான். கிம் கிருதம் பக்வம் இதி. கிருஞா விவரணம் பிரதீதிஷ்ச பக்வம் இத்யத்ராபி கிம் கிருதம் பக்வம் கிருதம்ன்றான். கிம் கிருதம் பக்வம் கிருதம்ன்றான். இது தத்ராபி பாவனா வாச்யா ஸ்யாத் இது பாவः. இப்ப பக்வம்ன்ற இடத்துல எடுத்துக்கியா, அது நல்லா சமத்தியா மாட்டினான் அந்த இடத்துல. நீ இப்ப பக்வம் இத்தியத்திர தவரீத்யா பச்தாத்வர்த்தः फलनम्. पक्वा इत्यत्र टप्रत्ययः. टप्रत्ययस्य अर्थः तावत् कर्मकारकम्. तर्हि पक्वम् इति पदे पक्वम् इत्यत्र प्रकृत्या तद्वत् प्रत्ययेन उभाभ्यामपि व्यापारः न उच्यते, न प्रतिपाद्यते. ज्ञायते वा? प्रश्नः कीदृशः भवति? किं कृतम् इति प्रश्नः. उत्तरं तावत् पक्वम् इति उत्तरम्. कृतम् इत्यत्र कृधातोः कः अर्थः? நீ என்ன சொன்னா? டுக்குரின் கரணம் என்பது கிருதாது கிருதி அர்த்தம் சொன்னியா இல்லையா? அப்ப கிம் கிருதம் इति प्रश्ने किं कृतम् इति प्रश्ने तत्र कृतिरूपः पदार्थः प्रतीयते. पक्वम् इति उत्तरे तावत् कृतिबोधकं पदं त्वद्रीत्या यत्किमपि नास्ति किल. तर्हि तस्य प्रश्नस्य तत् उत्तरम् अनुचितं स्यात् लोकत्र. लोकः अनुचितः मनुते वा? किं कृतम् इत्यस्य पक्वम् इति उत्तरं साधु एव इति चिन्तयति. यदि அந்த உத்தரம் சாதுன்னு சொல்லணும்னு சொன்னா கிம் கிருதம்ல என்ன கேள்வி கேட்ட? என்ன வியாபாரம்னு கேட்டான் இல்லையா? என்ன ஒரு வியாபாரத்தை சொல்லி அந்த வியாபாரத்துல கர்மாவா இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டான். அதான் கிருதம். கிம் கிருதம் பக்வம் அப்படின்னா சமைக்கப்பட்டது அப்படின்றான். அப்ப ஏவஞ்ச கிருதம் இத்தியத்ர வியாபாரः கர்மகாரகம் இது உபயோः பிரதீதிः. उत्तरं पक्वम् इति त्वद्रीत्या धातोः पचधातोः अर्थः विकृतिः ता प्रत्ययस्य कर्मत्वम् अर्थः इत्युक्ते व्यापारबोधकं किमपि तत्र नास्ति. तर्हि तत् उत्तरम् अनुचितं स्यात्. परन्तु अनुचितः न लोके तथा अनुचितः न मन्यते. तर्हि
அனௌசித்தியத்தை பரிகாரம் பண்ணணும்னா என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டா தாத்வர்த்தமாக வியாபாரத்தை ஒத்துண்டு. நீ தான் தப்பு பண்ணிட்ட. ததாகமேஹி திருஷ்யத்தேன் போது என்ன சொன்னார்னா, லோகத்துல ஒரு சப்தத்துல இருந்து என்ன அர்த்த பிரதீதி இருக்கோ அந்த அர்த்தத்துலதான் ஆகமமானது சாஸ்திரமானது இருக்கு. லோகத்துல வேற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, சாஸ்திரம் வேற மாதிரி சொல்லுன்றதை நாம ஒத்துக்க மாட்டோம். புரியுதா? ஆமாண்டா. இப்ப பாணினி கர்மணி தித்தியான்னு சொன்னார்னா, ஏன் பாணினி கர்மணி திருத்தியா போடுறதானே நீங்க கேட்டா வேற என்ன பதில் சொல்வாரு? லோகத்துல த்வித்தியாவை சொன்னா கர்மத்துவ பிரதீதி வர்றதுனால நானும் கர்மணி தித்தியா பார், லோகத்துல த்வித்தியாவை பிரயோகம் பண்ணா கர்மத்துவம் வரும். அதை பார்த்தார் பாணினி. கர்மத்துவத்தை சொல்றதுக்கு த்வித்தியான்னு மாத்தி போட்டார். பாணினி உல்டா புல்டா தான்டா பண்ணாரு. லோகத்துல இருக்கக்கூடிய பிரயோகத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விபரீதமான ஒரு வழியா ஆசிரியிச்சார். புரியுதா? திருத்தியாயாம் பிரயுக்தாயாம் கரணத்துவம் போதா தர்ஹி கரணே திருத்தியா இது உக்தவான். ததாகமேஹி திருஷ்யத்தே. ஆகமஹ சாஸ்திரம் குத்திர திருஷ்யத்தே தஸ்மின்னேவ அர்த்தே திருஷ்யத்தே. புரிஞ்சுதா? அது பார்த்தா எனக்கு தான் சௌகரியம். இப்ப எங்க கிம்கிருதம்னு கேள்வி கேட்டு பக்வம் பதில் வர்றதுனால, கிம்கிருதம் கேள்வி கேட்டு பக்வம் பதில் வர்றதுனால அந்த இடத்துல நீ வியாபாரத்தை ஒத்துண்டே தீரணும். ததாகமேஹி நியாயா விவரணம் ச அதிவியாப்தமித்ய ஆஹ கிம்கிருதம் பக்வம் இதி கிருஞா விவரணம் பிரதீதிஷ்ச பக்வமித்யத்ராபி இதி தத்ராபி பாவனா வாச்சியா ஸ்யாத் இத்யர்த்தः. பாவனா வாச்சியானா என்ன அர்த்தம்? கிருதந்த ஸ்தலத்திலையும் தாத்வர்த்த பாவனாவை ஒத்துக்கணும். இதோட ஒரு விஷயம். அப்புறமா அஸ்து திங்கஹ இவ கிருதாமபி பாவனா வாச்சியா, திங்கஹ இவ கிருதாமபி பாவனா வாச்சியான்னு அப்புறமா கேட்டான். என்ன கேட்டான்? அவன் உடனே கொஞ்சம் மாத்திக்கலாமா, ஒன்று பண்ணலாம். தாத்வர்த்தம் பலம் தான். ஆக்கியாத ஸ்தலத்துல பிரத்யேகத்தினுடைய அர்த்தமாக நாங்க எப்படி பாவனாவை ஒத்துண்டோமோ அதே மாதிரி கிருதந்த ஸ்தலத்திலேயும் கிருத் பிரத்யேகத்தினுடைய அர்த்தமாக பாவனாவையும் வாங்கிக்கலாமா. தவத்து பிரத்யத்துக்கு கர்த்தா அர்த்தம்னா பாவனா கர்த்திருவம் ரெண்டும் அர்த்தம். சம்பிரத்தியத்துக்கு கர்மா அர்த்தம்னா பாவனா கர்மா ரெண்டும் அர்த்தம். அப்படி ஒத்துக்கலாமா? நனு அஸ்து திங்கஹ இவ கிருதாமபி பாவனா வாச்சியா இத்யத ஆஹ அபி இதி பக்வமித்யபின்னு வந்திருக்கு இல்லையா அந்த அபிக்கு. ததாச உபய சாதாரண்யேன தத் பிரதீதேஹே உபய சாதாரணஹ தாதுரேவ வாசகஹ இதி பாவஹ. அப்பதான் சொன்னார், ஏண்டா உனக்கு எப்படியா இருந்தாலும் திங்கந்த ஸ்தலத்துல நீ உனக்கு வியாபாரம் நிச்சயமா வியாபார பிரதீதி அவசியம். இந்த வியாபாரத்து போதகமாக நீ யார அங்கீகாரம் பண்ணிண்ட? ஆக்கியாதத்தை நீ அங்கீகாரம் பண்ணிண்ட. கிருதந்த ஸ்தலத்துல வியாபாரத்தினுடைய போதகமாக பிரத்யேகத்தை கிருத் பிரத்யேகத்தை உன்னால் அங்கீகாரம் பண்ணிக்க முடியல. ஏன்னா சாசனம் எதுல இருக்கு? பெரும்பாலும் அது கர்த்தான்ற அர்த்தத்திலையோ கர்மான்ற அர்த்தத்திலையோ இது மாதிரி அர்த்தத்துல இருக்கு. அப்ப பாவனா பிரதீதி எப்படின்னு கேட்டா நீ சம்பந்த சாமானியம் ஆக்ஷேபத்தினால கிடைக்கிறது இப்படிலாம் சொன்ன. முதல்ல இப்ப பிரகிருத பக்குவமான் போது தாத்வர்த்தமாகிய பாக்கத்துக்கும் தவது பிரத்தியார்த்தம் கர்மத்துக்கும் சம்பந்த சாமானிய ரூபேன சம்பந்தா. அப்புறம் வியாபாரம் ஆக்ஷேபத்தினால கிடைக்கிறது இப்படிலாம் சொன்னேன். அதெல்லாம் நிராகரணம் பண்ணோம். கடைசியா இப்ப என்ன சொன்னார்? அந்த தவது பிரத்தியத்துக்கே பாவனாவும் அர்த்தம்னு சொன்னாங்க. பண்ணி வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டியா? அப்படின்னா பச்சத்திலையும் உனக்கு ஆட்சாதத்திலையும் உனக்கு பாவனா தேவைப்படுறது, கிருதந்தமான பக்வமான் பக்வம்ன்றதையும் பாவனா தேவைப்படுறதுன்னா ரெண்டு இடத்துலயும் சாமான்யமா இருக்கக்கூடிய தாத்வர்த்தமாவே அதை நிர்ணயம் பண்றதானு கெட்டிக்கா இருக்கணும். யதா பச்சதி இத்யத்ர அன்யஹ பிரத்யஹ ஆக்ஷாத ரூபஹ பக்வான் இத்யத்ர அன்யஹ பிரத்யஹ கிருத் ரூபஹ தத்ர ஆக்ஷாத பிரத்யேன பாவனா உச்சதே அத்ர தாவத் கிருத் பிரத்யேன பாவனா உச்சதே. இது வைஷமிய கல்பனாபேட்சயா உபயத்ர சமானஹ யஹ வித்யதே பச்சிதி தாது பாகஹ தசேவ வியாபாரஹ அர்த்தஹ இது கல்பனமேவ உச்சிதம் ஸ்யாத் கில. அதான் நாங்க பண்ணோம். ததாச்ச உபய சாதாரண்யேன தத் பிரதீதேஹ தத் இத்யுக்தே வியாபார பிரதீதேஹ வியாபார பிரதீதிஹ கதம் வித்யதே உபய சாதாரணீ வித்யதே. உபய சாதாரண்யேன தத் பிரதீதேஹ உபய சாதாரணஹ தாதுரேவ வாதிகி. தான லோகத்துல ரெண்டு இடத்துல அர்த்தம் பிரதீதி வருதா? ரைட். அப்ப ரெண்டு இடத்துல எதே ஒரே சப்தம் இருக்கு. அப்ப இந்த சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் தாண்டா அதுன்னு தீர்மானம். பவத்ரீத்யா பிரத்யார்த்தத்வாத் பிராதான்யாபத்திஷ்ட இது திரஷ்டவ்யாம்.
அந்த விஷயத்துல பவத்ரீத்யாச்ச பிரத்யார்த்தத்வாத்து பிராதான்யாபத்திஷ்சான்ற வாக்கியம் என்ன விஷயம்னா, அதாவது சேர்த்து சேர்த்து போடுறதுனால என்ன இங்க கவனி. இப்ப நாம நடுவுல பக்குவமான்ற இடத்துல பேசணும். பக்குவமான்ற இடத்துல ஒரு வாதம் என்ன வந்ததுன்னா, நாம அவனை எப்படி மாட்ட வைக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா, ஆக்ஷாத்தத்துல ஒரு விதமான வாதமும் கிருதந்தத்துல வேற விதமான வாதமும் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நாம பேசிட்டு இருக்கோம். அதுல பிரசங்காத் இப்ப பேசும் பொழுது பக்குவமான போது தவத்து பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தமாக பாவனாவையும் ஒத்துக்கலான்னு சொன்னா இல்லையா? ஒரு 2 நிமிஷம் முன்னாடி பார்த்தோம். அந்த பட்சம் அப்ப என்ன, அதுக்கு ஒரு ஹேத்து என்ன சொல்றாருன்னா, என்ன ஹேத்து சொன்னார்? ஒரு ஹேத்து 2 இடங்கள்லயும் வியாபாரத்துக்கு சமானமாக பிரதீதி இருக்கும் பொழுது 2 இடத்துலயும் எந்த சப்தம் இருக்கோ தாது ரூபம், அதனுடைய அர்த்தம் தான் வியாபாரம்னு கல்பிக்கிறது தான் உச்சிதம்னு ஒரு வாதம். 2வது வாதம் என்னன்னா, 2வது ஹேத்து என்ன அப்படின்னா, அதை நிராகரணம் பண்றதுக்காக. எதை நிராகரணம் பண்றதுக்காக? தவத்து பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தமாக பாவனாவையும் ஒத்துக்கலாம்னு சொல்றது இருக்கு பாரு, அதை நிராகரணம் பண்றதுக்காக. பாவனாவையும் ஒத்துக்கிறானோ இல்ல பாவனாவை ஒண்டி வச்சுட்டு கர்த்தாவை ஆக்ஷேப லப்யம்னு சொல்ல போறானோ அப்படின்னு சொல்லாமடா. இப்ப பக்வவான் அப்படின்னும் பொழுது பச்சதாத்துக்கு அங்க பச்சத்தையில் இருக்கா மாதிரியே எங்கேயும் ஒத்துக்குவோம். பச்சதாத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? பலம் அர்த்தம். அங்க தீக்கு பாவனா அர்த்தம். இங்க தவத்து பிரத்யத்துக்கு பாவனா அர்த்தம். கர்த்தா எப்படா கிடைப்பான் அப்படின்னா ஆக்ஷேபத்தினால கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அல்லது இன்னொரு வாதம் என்னன்னா, பச்சைக்கு பாக்கம் அர்த்தம், தவத்துக்கு பாவனாவும் அர்த்தம், கர்த்தாவும் அர்த்தம். அர்த்தம்னா வாட்சிய அர்த்தம்னு வச்சுக்கணும். இந்த வாதத்தை உடைக்கணும். அதுக்கு இவர் சொல்றார், நீங்க அப்படி கிருதந்த ஸ்தலத்திலேயும் பிரத்யார்த்தமாக பாவனாவை நீ ஒத்துட்டன்னு சொன்னா உனக்கே அது சிரமமா வரும். என்ன அப்படின்னா, இப்ப பக்வவான் ஆகச்சதி அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தா ஆகச்சதின்ற அர்த்தம் இஷ்டமா இல்ல பாகானுகூல பாவனா ஆகச்சதின்ற அர்த்தம் இஷ்டமா? இப்ப பிராதானியம் யாருக்கு வரணும்? கர்த்தாவுக்கு வரணும். இப்ப நீ என்ன கேட்ட, கிருத்பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தமாக பாவனாவை ஒத்துக்கலாமான்னு யோசிச்சிய, பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தமாக கிருத்பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தமாக பாவனாவை ஒத்துட்டேன்னு சொன்னா நீ ஒரு நியாயம் ஒத்துட்டு இருக்க பாரு, பிரத்யார்த்த பிரதானம்னு. அந்த நியாயப்படி பக்வவான் ஆகச்சதி அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆயிடும்? பாகானுகூலா பாவனா ஆகச்சதின்னு வந்துரும்பா. ஏவஞ்சா பாவனாவை நீ கிருத்பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தம்னு ஒத்துக்க. ஆமா, அதான் ஒண்ணு 2 அர்த்தத்துக்கும். அப்ப 2 அர்த்தத்துக்குள்ள எந்த அர்த்தத்துக்கு பிராதானியம், அது ஒரு கேள்வி வரும். இல்லையா கர்த்தா ஆக்ஷேபாதிகள்னால கிடைக்கிறார், கிருத்பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தம் பாவனாதான்னு சொல்லிட்டேன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்துடும். என்ன ப்ராப்ளம்? பிரத்யார்த்தம் பிரதானம் இருக்கனால ஆகச்சதி அப்படின்னும் பொழுது ததனுக்குள்ள பாவனா ஆகச்சதின்னு அர்த்தம் வந்துடும். ஏவஞ்ச நீ என்ன என்ன எங்க உங்க கிடிக்கு போடுறாருன்னா, கிருத்பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தமாக நீ பாவனாவை ஒத்துக்க. இதுக்கு முன்னாடி அவன் வஸ்துதா என்ன வாதம் வாஸ்தவமா வச்சான்னா, பக்வவான் இத்தியாதி ஸ்தலங்கள தாத்வர்த்தமாக பலத்தையும் தாத்வர்த்தமாக பாகம், அது கர்மகாரகமா இருக்கு. அப்புறம் கௌத பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன? கர்த்தா. கிரியா பிரதீதி எப்படி? லட்சணாதிகள்னால கிரியா பிரதீதின்ற வாதம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வச்சான். அது தப்புன்னு சொல்லி வந்துட்டோம். கடைசி கட்டத்தில் வரும்போது இதை சொல்லி முடிக்கிறார். பவத்ரீத்யா பிரத்யார்த்தத்வாது கஸ்யா, அதெல்லாம் உண்மையை சொல்லப்பார். भवद्रीत्या कस्य प्रत्ययार्थत्वात् भावनायाः यदि भावना कृत्प्रत्ययस्य अर्थः इति अङ्गीक्रियेत तदानीं भवद्रीत्या भावनायाः प्रत्ययार्थत्वात् प्राधान्यापत्तिः तदानीं कर्त्रादीनाम् अप्राधान्यापत्तिः अதையும் சேர்த்துக்கோ. சரியா? இது द्रष्टव्यम्. அதனால பார்த்துக்கோன்னார். साधकान्तरमाह किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किंच क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न. அப்புறமா நம்ம ரீதியா வரும்போது தாத்துத்வமே வராதுப்பா. நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த பிரகிருதியினுடைய அர்த்தமாக பாவனாவை நீ ஒத்துக்கல.
ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தமாக தான் நீ பாவனாவை ஒத்துக்கிற. கிருதந்த ஸ்தலத்துல ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தமாக கூட நீ பாவனாவை ஒத்துக்கலன்னு வச்சுக்கோ, ஒத்துக்க மாட்ட, அப்படிதான் நீ இருக்க. என்ன ஆயிடும், அந்த பிரகிருதி பாகத்துக்கு தாத்துன்ற சம்ஞாவே வராம போயிடும். கிரியாவாச்சகத்துவம் வந்தாதான் அதுக்கு என்ன வரும், தாத்துத்வம் வரும்டா அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம்